मैं गुरविंदर सिंह जो पंजाब के पिंड लखा जगराऊं तहसील जिला लुधियाना नाल संबंधित आ। मेरा जन्म हरपाल सिंह पिंड लखा उन्होंने घर होया माता जगीर कौर की कुखों। तो बचपन तो ही पंजाबी बोली के नाल एक बड़ा लगाव सी, क्योंकि पिता जी एक ਸਾਹਿਤਕਾਰ शायर होने के नाते तो इस दे नाल गुरबाणी नूं समर्पित होने के नाते इस पासे वाल उत्साहित सन। सो उन्होंने मैनू स्टेज पर बोलण लई कहना, पंजाबी च कुछ लिख के देना। मैं पहली बार 7 साल की उम्र दे विच एक इकट्ठ दे विच बोलिया तो मैनू उन्होंने शाबाशी दी। उस तो बाद उन्हां दी प्रेरणा नाल लिखण दा ख्याल बनिया। स्कूली विद्या शुरुआत पिंड लखे तो बाद दे विच शहर दे विच आके जलंधर पढ़ाई की। मुढ़ली विद्या बाद च जो सीनियर सैकेंडरी स्कूल लाडोवाली रोड, जिथे कि अखबारी माहौल बड़ा सी, पंजाबी अखबार प्रकाशित होंदे सी। सेंटर टाउन जिथे असीं रहिंदे आ नाल ही अजीत जलंधर का दफ्तर है, दूसरे पासे नाल नवां ज़माना दा। तो जदों तुर के जाना स्कूल नूं तां लाडोवाली रोड ते इन्हां दे मूहर दी जाना तो लग गया कि एक ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ पंजाबी पत्रकारी ਨੂੰ समर्पित अदारे ने। सो उस वेले ये उत्साह बड़ा अगे वधदा गया, चाह पैदा होया, खुशी लगी, मन नूं ये महसूस होया कि असीं जिस धरती ते बैठे हैं ये पंजाब, ये वो धरती है जिथे पंजाबी ज़बान पंजाबी पछाण साडी बड़ी वड्डी इस दी विरासत है। सबब ये बनिया कि स्कूल दे विच मेरे जिहड़े अध्यापक 6वीं जमात दे विच बने, वो एक बड़े कमाल दे लेखक साहित्यकार शायर उस्ताद गज़लगो उल्फत बाजवा जनाब मिल्खा सिंह बाजवा, जिन्हां ने 2 किताबां लिखियां बड़ियां कमाल दियां। सारा जहान मेरा ये किताब उन्हां दी बड़ी कमाल दी सी। उस तो बाद सारा आलम पराया लगदा है, ये 2 किताबां बाद च उन्हां दियां अनेकां गज़लां जड़ियां हन गुरदयाल रोशन तो लैके बाकी सारिਆਂ ने अलग अलग समय छापियां। स्कूल दे विच बैठे होना, दरख्तां दे हेठां बाहर जिहड़ी है क्लास लगदी सी, गुरप्रीत घुग्गी मैं असी स्कूल समय दे इकट्ठे उहनूं शौक सवेरे प्रार्थना दे विच कोई हासा मजाक की गल करनी, मैं कोई कविता सुना देनी। सो मैनू उन्हां एक दिन कहा कि तेरा जिहड़ा इधरले पासे बड़ा लगाव है, लगन है, तो मैं तैनूं एक व्यक्ति नाल मनाउणा। स्कूल दे विच असीं बैठे तो उत्थे उन्होंने दस्सिया कि ये शख्स जिहड़ा अज आया ये बड़ा कमाल दा शायर है, कुर्ता पजामा पाया, सिर ते पग बनी हुई। तो उल्फत बाजवा साहब ने दस्सिया ये गुरदास राम आलम जी ने। मैं उस वेले शायद पहली दफ़ा उन्होंने मिल रहा सी। सो पंजाबी नूं समर्पित उन्होंने जिहड़ियां किताबां जां कवितावां लिखियां कमाल दियां ने, तो कल्ली पंजाबी बोली दे राही ਸਾਹਿਤਕ पक्ष नूं ही नहीं इतिहासक पक्ष नूं भी पेश किया है। सो उस वेले बाजवा जी ने गुरदास राम आलम जी नूं दस्सिया कि ये साडा विद्यार्थी है, इनू शौक है बहुत। तो आलम साहब ने मैनू एक अपनी लिखत जिहड़ी है आप दिती अपने हस्त कमलों नाल। उन्हां दी एक कविता सी आज़ादी। तो ये गल अज तो तकरीबन 40-45 साल पहलां दी गल है। सो वो अज भी मैनू कुछ बोल वो याद नहीं, जिहड़े अज भी समा उही जिहा ही है जिहो जिहा गुरदास राम आलम उदों लिखते सन। तो उन्होंने 2 सधारण जिहड़े पेंडू ने आपस में किरती किवें गल करते हैं, जिन्होंने आज़ादी लफ्ज़ भी नहीं पता, उन्होंने ख्याल दे विच जिहड़ा है कई बार इउं हुंदा है कि ये लफ्ज़ उचारना किवें है, शुद्ध किवें उचारना पिंड वालिआं नूं। पर वो कविता कमाल दी सी। क्यों बई निहालिया आज़ादी नहीं वेखी, ना भी भरावा ना खाधी ना वेखी, मैं जग्गू तो सुनिया अंबाले खड़ी सी, बड़ी भीड़ उसके दुआले खड़ी सी, पर बिरले दे घर वल अगाड़ी सी उसदी, ते लोकां दे मूँह वल पछाड़ी सी उसदी। आई नूं भावें कई साल बीते, असीं तां अजे तक दर्शन नहीं कीते। दिल्ली च आउंदी है सर्दी दी रुत्ते, हाड़ां च रहिंदी है पहाड़ां दे उत्ते, अखबारां च पढ़िया जरवाणी जही है, कोई सोहनी नहीं एवें काणी जही है। मन्ने जे वो तां असीं भी मंगाईए, छन्ना ते ढारियां च भुंजे सवाईए, पर ये तां पता नहीं की खांदी हुंदी है, किहड़ी चीज़ तो दिल चुरांदी हुंदी है। हाँ शिमले तां उस अगे आंडे हुंदे ने, साडी तां खुरली च टांडे हुंदे ने,
ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਟਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਜਦੋਂ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, DAV ਕਾਲਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। BA ਆਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। MA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ UGC ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕਸ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ, ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ। ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰਾ ਕਾਲਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਸੁਪਤਨੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਆਉਣ ਸਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਹੁਰੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੇਖਕ ਹੋਣ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ, ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਉਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਾਇਰੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਸਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰਡ ਛਪਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਉਣ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੇਅਰ ਚਾਈਲਡ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰਿਚਮੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਓ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਓ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਜੋ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ, ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਬੀਜ ਨਾ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ
ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਥੀਸਿਸ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ PhD ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ 100 ਸਾਲ। 1910 ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਖਬਾਰ ਸਦੈਵ ਸੇਵਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਮੇਰੀ ਗਾਈਡ ਸਨ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਸਨ ਉਹ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮਰਨਾ ਭਲਾ ਹੈ ਉਸਕਾ ਜੋ ਆਪਣੇ लिए जिए, जीता है वो जो मर चुका है इंसान के लिए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਰੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਸਰਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਫਤ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਬੜਾ ਕਮਾਲ, ਵਿਅੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਅੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ, ਜ਼ਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਈਏ ਬਲਿਹਾਰ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖੀਏ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਲਫਤ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖੀਏ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਲਫਤ, ਭੁੱਖ ਮਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣੀਏ ਗਮ ਖਾਰ ਖਾਰ ਉੱਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਕਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਰੀ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਪੰਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਦਾ ਪੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਸਲਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਸੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਥੀਸਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਈਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਵੀ PhD ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੀ ਜੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ
ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸੰਘ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ PhD ਕੀਤੀ ਇਸ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਬਤੌਰ ਸੰਪਾਦਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਮੁੱਢਲੀ ਐਬਸਪੋਰਡ ਉਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ 2007-08 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।